सत श्री अकाल दोस्तों। अज डॉक्टर कुलदीप सिंह जो एजुकेशन के फील्ड दे विच लंबे समय तो खोज कर रहे ने, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦੇ मुद्दे जिन्हां नाल समाज ਅਤੇ एजुकेशन के खेत्र का सीधा संबंध जुड़ता है, उन्हां ते निरंतर तौर पर चेतना जगाउंदे रहिंदे ने। अज उन्हां नाल आपां भारत दे विच हायर एजुकेशन किधर नूं जा रही है, उहदा वर्तमान स्वरूप की है, उहदियां चुनौतियां किहड़ियां-किहड़ियां ਅਤੇ साडा अपना सूबा पंजाब इस दे विच हायर एजुकेशन के की हालात ने, इन्हां बारे आपां गलबात करांगे। विशेष तौर पर यूनीवर्सिटियां के स्ट्रक्चर बारे, यूनीवर्सिटियां की विਉਂਤਬੰਦੀ बारे, यूनीवर्सिटियां के भविख बारे, वाइस चांसलर की चोण बारे, जिहड़े ये सारे मुद्दे है जिन्ना चਿਰ आपां इन्हां नूं सही रूप दे विच नहीं समझते तो बहुत वारी सुनिया सुनाइयां गल्लां दे नाल सानूं किते ये लगदा है कि शायद प्रबंधकी ढांचे कारण एजुकेशन पिछे जा रही है। कदे ये लगता है कि शायद वाइस चांसलर की चोण करके पिछे जा रही है। कदे ये सामने आता है कि सरकारां ने जिहड़ा बजट है वो घट करता, उस करके एजुकेशन पिछे जा रही है। ये सारे जिहड़े मुद्दे है इन्हां नूं देखण दी लोड़ है। डॉक्टर कुलदीप सिंह, तुसीं जिहड़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसनूं किवें समझदे हो? मैं इस सवाल दे नाल ही तुहाडा पंजाब हैरीटेज दे विच वैलकम भी करदा जी। असल च ये है जिहड़ा एजुकेशन का मसला बेसिकली तो सारे का सारा इस किस्म नाल कि पिछले 2-3 दहाकियां चों लोगों की एजुकेशन प्रति चेतनता बहुत वधी आ जी। प्राइमरी एजुकेशन बहुत वड्डे पद्धर ते एजुकेशन दे होई, जिहदे च सकैंडरी एजुकेशन भी बहुत वड्डे पद्धर ते लोकां नूं लगन लग्या कि एजुकेशन तो बड़ा साडा भविख नहीं। इस करके हायर एजुकेशन दे विच भी बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर ते लोग एंटर किए ने। यानी कहना होवे पिछले जिथे 3 दहाकियां तो हायर एजुकेशन भी बहुत एक्सपेंड की है। दुनिया दे विच चाइना दे विच सब तो वध हायर एजुकेशन के लैवल ते सैकंड इंडिया का बड़ा स्ट्रक्चर आ हायर एजुकेशन के पद्धर ते। इस करके जिथे ये विकास किया उत्थे नाल ही ये हो गया कि चुनौतियां भी बड़िया वड्डियां हो गई हायर एजुकेशन च, क्योंकि जिन्ने डिसिपलिन जिन्ने अपडेट ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1948-49 का पहला कमीशन बनया, उन्हें 3 पक्ष बड़े इंपॉर्टेंट रखे सी कि हायर एजुकेशन का विशेष करके यूनिवर्सिटियां का ये मैंडेट या परपज चाहिए कि टीचिंग, रिसर्च ते परसनैलिटी बिल्डिंग, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री भी ये चाहते सी कि ये अदारे इस किस्म के जिन्होंने नैशनल लैवल ते लीडरशिप प्रोवाइड करनी आ साइंस की, सोशल साइंस की ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धर ते। उस तो बाद बहुत वड्डे पद्धर ते हायर एजुकेशन च विकास होया। 1966 चाहते काफ़ी बड़े पद्धर ते लंबी डिबेट हुई कि हायर एजुकेशन की फिर स्टेट के पद्धर ते रिस्पोंसिबिलिटी या सेंटर के पद्धर ते रिस्पोंसिबिलिटी के लैवल ते हायर एजुकेशन ग्रो वाल तोरिया गया। दूसरा पक्ष ये जदों संविधान बनया उस 3 पहलू सीगे, जिहड़ा एजुकेशन वाला रखा गया ये समवर्ती सूची 3 च, जिहदे च स्टेट नूं भी फ्रीडम आ कि अपने तौर पर भी बहुत कुछ एजुकेशन च विकास कर सकती है, चला सकती है, तो सेंटर क्लब करके जोड़ के ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ कह लो कि नैशनल एजुकेशन 2020 जी आई इन्हें बनाने वेले स्टेटां नूं पुछया नहीं, ये स्थिति एग्जैक्ट बनी हुई है। डॉक्टर साहब, जो साडा एजुकेशन सिस्टम शुरू होया तो यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनया, कोई शक नहीं कि बहुत वड्डियां वड्डियां स्टेट यूनीवर्सिटियां बनियां, पंजाब दे विच भी उस तरह दी यूनीवर्सिटियां होण दे विच आईयां।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ IIT IIMI ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਲਿਟ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਦਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿੱਤ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਚ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ, ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ UGC ਬਣੀ ਆ 1956 ਚ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, 45 ਪੇਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1966 ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਈਅਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਮਦਾਲੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਾਲੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਮਲਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਂਸਲਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਨ ਰਿਟਨ ਰੂਪ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਫਰੀडम ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚਲੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਚੁਣਨਾ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਿਡਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਚਾਹੇ ਮਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੂਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ UGC ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਹੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੰਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਘਟਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35% ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਜੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟ ਗਈ, ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਭਿਆਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਐਵਰੇਜ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਚਰ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੈਸਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪਾਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਫੈਕਲਟੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡੀਪ ਹੋਊ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2-4 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, 2 ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਹੇਠ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵਨ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਪੜਾਉਣ 'ਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ UGC ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਪਰ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿੱਥੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੈਸਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 150 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਪਰ ਮੰਥ 20 ਕਰੋੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਰਹਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨੂੰ UBI ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 10-12 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਕਲਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਥ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਥ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਲੋਕ 5 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਲਚਰ,
ਲਾਈਫ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ, ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਓਰੀਐਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਰੈਸਟ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪਣਪਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।